This conference will now be recorded. Hello all, good morning. Welcome back. Right. So today we are going to start Ansible. Fine. Can you see my screen, everyone? Yes, sir. Yeah. Fine. Yeah, Ram. Yeah. So Ansible, Docker, Kubernetes, Terraform. These four tools are very core tools, right? So this is first tool which we are discussing today, which is very core tool. So it is a configuration management tool and automation tool. Automate the activities using Ansible. You can automate the activities, right? Fine. So in this session, we'll try to understand what is Ansible, why Ansible, Ansible use cases, architecture of Ansible, configuration management with Ansible, right? All these things we can cover. So basically, what is Ansible? Ansible is an open source configuration management and provisioning tool similar to Chef, Puppet, and Salt, right? So Puppet, Chef, these are the old tools, right? So Ansible is new tool, advanced tool, right? Using Ansible, Chef, Puppet, Salt, we can automate the activities, right? So what is the importance of Ansible here? So why we need to go for Ansible? So we can use Chef and Puppet also, right, in place of Ansible, right? So here more advantages are there. We'll discuss that. So it uses SSH to connect servers and run the configure tasks. Ansible lets you control and configure nodes from a single machine. So when you configure Ansible server, it will control all the target servers, right? So what makes it different from other management software is that Ansible uses SSH infrastructure. In SSH normally, so we use secured shell infrastructure. So we can authenticate from Ansible to target servers. So in secured way, right, we can perform the activities. The project was founded in 2013 and bought by Red Hat. So Ansible is Red Hat product. Okay, so it is Red Hat product. Yeah, fine. Next one is so Ansible use cases, right? So provisioning. First one, provisioning means create infrastructure, create deploy applications, and create take the reports and create databases, right? Yeah, those are provisionings. Next, configuration management, right? Whatever you want to manage the applications, we can configure and we can manage. So application deployments, right? Code deployments, application deployments, we can create in using Ansible. And continuous delivery, right? Continuous deployments, we can use using Ansible. We can do that in using Ansible. Security and compliance also, like to secure your applications, and compliance means patches, monthly patches, right? Vulnerabilities we can fix using Ansible. And also orchestration. What is orchestration? Anyone having it? Orchestration ఏంటండి? ఆర్కెస్ట్రా అంటే ఏంటండి? ఆర్కెస్ట్రా అంటాం కదా, musical instruments, group of instruments together they will play the music, right? So orchestra means group of instruments. Orchestration means so in between that instruments, one
person will stand and he will move the hands. He will control the instruments, right? That is nothing but orchestration. So Ansible is a orchestration. It will control all the servers, target servers, right? Yeah. So this is Ansible architecture. Here we have Ansible automation engine available. Inside of this engine, we have inventories, modules, APIs, plugins, right? So what is inventory? What is module? We'll discuss, right? As a DevOps engineer, what we will do? We'll prepare some playbooks. Playbook is nothing but it is a YAML script, right? Some scripting will be involved in this Ansible. Some script will be involved. I'll show you where we get the scripts. Very simple scripts. Ansible only, Ansible itself, all these scripts will be available. That scripts you can take and you can customize, you can reuse, right? Yeah. So as a DevOps here, we prepare the scripts here. We submit to modules, right? Through network, it will deploy on host missions, target servers, right? We'll go deep dive. Next one, example of inventory files. So inventory, what is inventory? Basically, inventory in general, inventory means, for example, normal stores, they will maintain inventories, stores, supermarkets. How much stock is there? How many items are there? They will maintain the inventories, right? So here also, we'll maintain some inventory groups, different groups. See here, this is one inventory, web servers. How many web servers are there? Right? So in our in our project, how many web servers are there? That is one list. Inventory means server information, right? So here in place of this we can say fully qualified domain name, FQDN name, FQDN name. This name we can call it as FQDN name. FQDN means fully qualified domain name. In place of this FQDN name, we can give IP address also. Just a minute. ఈరోజు హాలిడే లేదండి, బ్యాంక్లో హాలిడే లేదు, ఏం లేదండి. నేను ఒకసారి చెక్ చేస్తాను కనుక్కుంటాను. సరే సార్ ఒకసారి అడుగుతున్నాను తెలుసుకున్నాను. సో మామయ్య గారు fine. So web servers group and DB servers group, right? So ఈ నేమ్ ఏమనుకున్నాం మనం, FQDN నేమ్ అంటే ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ డొమైన్ నేమ్. అంటే మీ సర్వర్ నేమ్, డొమైన్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్, సర్వర్ నేమ్, ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ and .com. That is FQDN name, right? So in place of this FQDN name, we can give IP address also, right? In place of this FQDN name, we can give IP address also, right? So IP address or FQDN name we can use for the environments to deploy the target servers, to deploy applications to target servers, right? Yeah. So why we require different groups? For example, మనకు ఒక 1000 సర్వర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 1000 సర్వర్స్ ని ఒకటే గ్రూప్ లో పెట్టొచ్చు కదా. ఇక్కడ గ్రూప్స్ ఎంత క్రియేట్ చేశారు? ఇన్వెంటరీ గ్రూప్స్ అని. వెబ్ సర్వర్స్ గ్రూప్ ఉంది, డిబి సర్వర్స్ గ్రూప్ ఉంది, రైట్? సో మీకు 1000 సర్వర్స్ లో 300 సర్వర్స్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 300 సర్వర్స్ టెస్టింగ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, 400 సర్వర్స్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. అన్ని ఒక గ్రూప్ లో పెట్టారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ కి డెవలప్మెంట్ అప్లికేషన్స్ కావాలి. అన్ని ఒక గ్రూప్ లో ఉన్నప్పుడు Ansible ట్రిగ్గర్ చేస్తుంది అనుకోండి, అన్ని సర్వర్స్ లోకి వెళ్ళిపోద్ది అప్లికేషన్. అందుకేంటంటే డివైడ్ చేస్తూ ఉంటాం, డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ గా క్రియేట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు టెస్టింగ్ సర్వర్స్ కి టెస్టింగ్ టూల్స్ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం టెస్టింగ్ గ్రూప్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేస్తాం, రైట్? సో హియర్ వి క్రియేట్ సమ్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్, ఇన్వెంటరీ గ్రూప్స్, వెబ్ సర్వర్ గ్రూప్, డిబి సర్వర్ గ్రూప్, డెవలప్మెంట్ సర్వర్ గ్రూప్, testing server group, like that, right? Yeah. So this, see here, Ansible hosts. Here, these are the local host, web group, DB group, like this. We can segregate. So after that,
Yeah, playbooks. Playbooks are simple YAML files, YAML files, right? So these files are descriptions of the desired state of your systems. Ansible then does the hard work of getting your systems to that state no matter what. Yeah, something they give something here. Yeah. So normally here using YAML script we can prepare the playbooks. Playbook is nothing but script, simple script, right? Yeah. Playbook contains plays. Playbook contains tasks. Tasks call modules. Okay. Task ante module. Okay, module. For example, if you want to deploy Java, that is one module. If you want to restart any service, that is one more module. Like that, modules we create in the playbooks, right? So in single playbook we can create a number of modules, right? See here, this is playbook example. For example, I want to install latest version of Apache Tomcat, right? So this is the script. So this is the syntax. Up to here it is syntax. 3 hyphens, enter hyphen host means where you want to perform this activity. The target servers group we have to give here. Web servers. Remote user, using root user or IAM user you are performing, that we have to give, right? This is not mandatory, we have to give. Next one is tasks, what you are going to perform. So this is one module, this is another module. First module is I want to install latest Apache Tomcat HTTPD, right? Second one is I want to start the service, Apache Tomcat service. These are the two modules. Like this, we can add a number of modules in the script. See here. So once we prepare the playbook, once we push the playbook through inventory, it will take the servers and playbook will be applied on target host like this. Host 1, host 2, host 3. Through SSH authentication only, it will be performed. Right? So like this. A target service and ఏంటండి వెబ్ సర్వర్స్ అవ్వచ్చు, DB సర్వర్స్ అవ్వచ్చు, లేదంటే డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్, ఎనీ సర్వర్స్. So once we perform the activity, we'll get output like this. How many servers are changed? Changed means performed. How many servers are unreachable? How many servers are failed? We'll get the report like this, right? So based on that, if any servers are unreachable or failed, we have to troubleshoot that and we have to perform it again, right? Yeah. Next one is modules. So there are over 1,000 modules provided by Ansible. The modules are Ansible is modules and scripts, different types of scripts. సో యాన్సిబుల్లోనే ఉంటాయి స్క్రిప్ట్స్ అన్ని, మనం అక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి, కస్టమైజ్ చేసుకుంటాం. యూ కెన్ రీయూజ్ దట్. See here. So 1,000 modules provided by Ansible to automate every part of the environment, right? Modules are like plugins that do the actual work in Ansible. They are what gets executed in each playbook task, right? So each module is mostly standalone and can be written in a standard scripting language such as Python, Perl, Ruby, Bash, etc. Right? So one of the guiding properties of modules is idempotency. మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఐడెంపోటెన్సీ అంటే ఏంటి, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ లో మనం చెప్పుకున్నాం లాస్ట్ టైం. సో ఐడెంపోటెన్సీ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ, ఎందుకంటే యాన్సిబుల్ ఈజ్ వెరీ స్మార్ట్. ఒకసారి చేసిన యాక్టివిటీ మళ్ళీ మళ్ళీ చేయదు, రైట్? సో వేరేజ్ స్క్రిప్ట్స్ నార్మల్ గా బ్యాష్ స్క్రిప్ట్స్ కానీ షెల్ స్క్రిప్ట్స్ కానీ వాడితే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఓవర్ రైట్ అయిపోయి రిమూవ్ అయ్యి ప్రీవియస్లీ లేటెస్ట్ వన్ వచ్చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సమ్ డిస్టర్బెన్స్ విల్ బి హ్యాపెన్. సో ఇక్కడ అలా ఉండదు. యాన్సిబుల్లో మనకి ఒకసారి పర్ఫామ్ చేస్తుంది యాక్టివిటీ అంటే ఇట్ విల్ నాట్ పర్ఫామ్ అగైన్, ఇట్ విల్ టెల్ యూ క్లియర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్. అది సెక్యూర్డ్ వేలో జరుగుతుంది మనకి యాన్సిబుల్, రైట్? అది కూడా మనం ల్యాబ్ లో చూద్దాం. సరే, ఒక జావా ఇన్స్టాల్ చేసి సెకండ్ టైం మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేసి చూడండి, ఇన్స్టాల్ అవ్వదు, ఇట్స్ ఆల్రెడీ దేర్ అని చెప్తుంది, రైట్? నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్. There are lots of modules such as service module, file module,
copy module, IP tables. So many modules are available. More than 1,000 modules available, right? So whatever activity you want to perform, simply can get from the Ansible only, right? So any models can be used as Ansible. These are the bit commands. Okay, I'll explain this later also. See here, this is one of the best site for the reusable code, Ansible Galaxy, right? So in this site, we'll get all the scripts, reusable scripts, Ansible Galaxy. So all the reusable scripts are available. So that we can pick, we can take from the Ansible Galaxy and we can customize as per the requirement and we can reuse them. Right? So what are you doing using Ansible? Right? So these are the activities, multiple activities you can perform using Ansible. Building VM templates, configuring clusters, storage management, networking, software deployment, user creation, groups creation, authentication, authorization, performance tuning, OS upgrades, software upgrades, security patching, troubleshooting, customer support, development labs, alerting, monitoring, right? So all these things you can perform using Ansible. ఇవి few things అండి ఇంకా చేయొచ్చు ఇంకా చాలా చేయొచ్చు ఈవెన్ దో యూజింగ్ Ansible you can create EC2 instance also EC2 instance create చేయొచ్చు స్టాప్ చేయొచ్చు స్టార్ట్ చేయొచ్చు using Ansible, right? So these are the major companies they are using Ansible. Major companies. So many companies are using, but these are the major companies. So these are the references. Okay. Fine. Let us discuss about few examples about Ansible. Then we'll set up the Ansible. Okay. Yeah. Few examples like, for example, I want to install Java on 1,000 servers. So 1,000 servers లో నేను జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకున్నానండి. ఎలా చేస్తాం? సో 1,000 servers లో జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, డిప్లాయ్ చేయాలి. సో వాట్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్? ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తామండి? So if you want to install Java on 1,000 servers, right? First we have to connect server, right? If the server is Windows server, you can connect through RDP, remote desktop. If the server is Linux server, you will connect through RDP, right? So once we connect that, we have to give username, password. If you have 1,000 servers, you have to give 1,000 times. This is manual process. We are doing manual process, manual servers, not automation, right? So first మనం రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్ట్ చేయాలి, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. తర్వాత ఏం చేస్తాం మనం? ఫస్ట్ మనం చెక్ చేసుకోవాలండి. చెక్ జావా ఇన్స్టాల్డ్ ఆర్ నాట్. జావా ఇన్స్టాల్డ్ ఆర్ నాట్, right? So if the Java is not installed, yeah, we have to install, but prior to install we have to get the package, Java package, right? So real time లో మనకి ఏంటంటే మన USB ports అన్ని డిసేబుల్ ఉంటాయి. పెన్ డ్రైవ్స్ మనం అలౌ చేయం, రైట్? సో ఎక్స్టర్నల్ డ్రైవ్స్ కూడా అలౌ చేయం. ఇంకా మనకి సిడీస్ అలౌడ్ ఉండదు. ఇంటర్నెట్ నుంచి కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోలేము ప్యాకేజ్, ఫైర్ వాల్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో మీకు అన్ని అలౌడ్ ఉండదు. సో రియల్ టైంలో మనం ఏం చేస్తామంటే కాపీ సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రమ్ షేర్ ఫోల్డర్స్. So all the packages will be available in the share folders only, right? That share folders we can access and we can copy the package into target servers. Once we copy into target servers, we can install Java. Once install చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం? We have to set environment
వేరియబుల్స్, రైట్? సో వితౌట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ మనకు జావా వర్క్ అవుతుంది. పాత్ సెట్ చేయాలి కదండి, పాత్ సెట్ చేస్తేనే వర్క్ అవుతుంది, రైట్? సో ఫైనల్గా ఏం చేస్తాం మనం? రీబూట్ సర్వర్. ఈ స్టెప్స్ అన్ని చేస్తే కానీ మనకు జావా వర్క్ అవుతుంది, రైట్? సో ఒక సింగిల్ సర్వర్ లో చేయాలి జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఫాలో అవ్వాలి, రైట్? సో మనకు ఫ్రెషర్స్ కానీ ఒక 2 to 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ గైస్ కానీ ఉంటే ఎంత టైం పడవచ్చు ఈ యాక్టివిటీకి? ఒక సింగిల్ సర్వర్ కి ఒక 30 minutes తెచ్చుకోండి, లేదా 40 minutes అనుకోండి, రైట్? 40 minutes పడుతుంది. సో ఇఫ్ ద పర్సన్ ఇస్ ఎక్స్పర్ట్ 15 minutes లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు, రైట్? మనం 10 minutes వేసుకున్నాం, 10 into we have 1000 servers, right? So it will take 10,000 minutes, right, for installing Java on 1000 servers. అంతే కదా? సో ఒక జావా డిప్లాయ్ చేస్తాకే 10,000 minutes పడితే ఎవ్రీ డే మనకు 25 రిక్వెస్ట్ మినిమం వస్తాయి. ఎవ్రీ ఇంజనీర్ విల్ గెట్ 25 రిక్వెస్ట్ పర్ డే, రైట్? సో మనకి ఎస్ఎల్ఏస్ ఉంటాయి, టికెటింగ్ ఎస్ఎల్ఏస్. ఎస్ఎల్ఏ బ్రీచ్ అవ్వకుండా వర్క్ చేయాలి మళ్ళీ, రైట్? సో ఇలా మాన్యువల్ గా చేసుకుంటూ వెళ్ళాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం, రైట్? టికెట్స్ కూడా బ్రీచ్ అవుతాయి, వర్క్ కూడా ఫాస్ట్ గా అవ్వదు, రైట్? సో ఇంకొకటి ఏంటంటే, మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే, whenever we perform manual activities, there may be chances to do manual mistakes. మాన్యువల్ ఎఫర్ట్స్ చేసినప్పుడు మాన్యువల్ మిస్టేక్స్ ఉంటాయి. మా టీంలో కూడా మాన్యువల్ మిస్టేక్స్ చేస్తూ ఉంటారు బాగా. ఇప్పుడు ఆటోమేట్ చేస్తాం కంప్లీట్ యాక్టివిటీస్ అన్ని. 1 year 2 years బ్యాక్ మాన్యువల్ గా డిప్లాయ్ చేసేవారు ప్యాచెస్, మంత్లీ ప్యాచెస్. సో మంత్లీ ప్యాచెస్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఏం చేసేవారంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్స్టాలింగ్ ప్రాపర్ ప్యాచ్ దే యూస్ టు ఇన్స్టాల్ డిఫరెంట్ ప్యాచ్. మీకు ప్యాచింగ్ అంటే ఏంటి? అప్డేట్స్. మంత్లీ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు ప్యాచెస్, లినక్స్ కి కూడా రెడ్ హ్యాట్ వాళ్ళు ఇస్తూ ఉంటారు ప్యాచెస్, రైట్? సో ఆ ప్యాచెస్ అన్ని కూడా మంత్లీ మనం ఇన్స్టాల్ చేసి సర్వర్ రీబూట్ చేయాలి. సో మా వాళ్ళు ఏం చేసేవారంటే, ఆ ప్యాచెస్ ప్రాపర్ ప్యాచ్ డౌన్లోడ్ చేయకుండా వేరే డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసి ఏమవుతుంది? సర్వర్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో CPU యూటిలైజేషన్ హై తీసుకోవడం, రీబూట్ అయిపోవడం ఫ్రీక్వెంట్ గా, ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి, రైట్? సో మాన్యువల్ గా మనం ఎఫర్ట్స్ చేస్తున్నప్పుడు there may be chances to do manual mistakes, right? So when we use scripts, nothing will be happening, because before applying into production we'll test environments, right? So that is why issues will be minimized in scripting. Scripts అన్ని కూడా చెక్ చేసుకుంటాం టెస్ట్ ల్యాబ్ లో, తర్వాత ప్రొడక్షన్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం, రైట్? ఫైన్. సో ఇది మాన్యువల్ ఎఫర్ట్. నార్మల్ గా వితౌట్ యాన్సిబుల్ వీ కెన్ వర్క్ ఆన్ దిస్ డిప్లాయ్మెంట్స్ లైక్ దిస్, రైట్? సో అదే మనకి యాన్సిబుల్ యూస్ చేసి ఎలా చేస్తాం సేమ్ యాక్టివిటీ అంటే ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం. ఒకసారి క్విక్ గా మళ్ళీ చూద్దాం. సో దిస్ ఇస్ యాన్సిబుల్ సర్వర్, right? So first we have to install configure Ansible in this, right? After that, so for example you have 1000 servers. So these are the development servers, dev 100, dev 300 and QA 300, and production also we have 400 servers, right? So మనకి ఈ 1000 servers లో Java deploy చేయాలి, right? So if you want to deploy Java using Ansible, first ఏం చేయాలండి మనం? authentication అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ కదా. So first we have to authenticate from Ansible server to target servers, for which we use SSH authentication. So authentication లో మళ్ళీ మనకు 2 types ఉంటాయి, right? So key based authentication and user based authentication, right? సో కీ బేస్డ్ వాడతాం రియల్ టైమ్ లో, మనం మన ల్యాబ్ లో కూడా కీ బేస్డ్ కాన్ఫిగర్ చేద్దాం, రైట్? సో కీ బేస్డ్ అంటే ఏంటంటే, మనం ఇక్కడ ఒక కీ జనరేట్ చేస్తాం Ansible లో. కమాండ్ హియర్ ఈస్ key gen.
key generate ఒక key generate అవుతుంది. That is public key. That we will paste into this target servers, right? ఇక్కడ తీసుకొస్తాం key ఇక్కడ paste చేస్తాం. Once you paste that key here, ఏం జరుగుతుందండి? Authentication will be established, right? So once it is established, next మనం ఏం చేస్తాం? Inventory groups అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. Inventory groups. So inventory groups అంటే ఏంటో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. సో ఈ గ్రూప్స్ అనేది ఎందుకంటే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉన్నప్పుడు, డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉన్నప్పుడు, సో వెనెవర్ యూ డిప్లాయ్ ఎనీ అప్లికేషన్, రైట్? సో వెన్ యూ డిప్లాయ్ అప్లికేషన్, that should be deployed on respective servers only, not for all servers. That is why we create different groups here, right? So ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. Development servers 300 ఉన్నాయి మనకి. So we have QA servers 300 IP addresses we have to give, or else FQDN name we have to give. Prod servers ఇలా మనం గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్? సో డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకుని ఆ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ లో డిఫరెంట్ సర్వర్ ఐపీస్ అన్ని కూడా కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఒకసారి మనం ఈ ఇన్వెంటరీ ప్రిపేర్ చేస్తామంటే నెక్స్ట్ మనం ఇంకా స్క్రిప్ట్స్ రెడీ చేసుకోవచ్చు, రైట్? YAML స్క్రిప్ట్స్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం .yml స్క్రిప్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాం. .yml or YML, YAML both are same. Okay. .yml or YAML. So YML script prepare చేస్తాం. That is nothing but playbooks, right? సో ఈ స్క్రిప్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే చాలా సింపుల్ వేలో ఉంటుందండి. ఈ YML స్క్రిప్ట్ అంటే మీరు పెద్దగా ఉంటుందని అనుకోవద్దు. I'll show you simple script. Okay. So for example, if you want to deploy Java, see here. So to deploy Java, this is only the script. So ఇదే స్క్రిప్ట్ అండి మనకి జావా డిప్లాయ్ చేయాలి అంటే. సో దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ద స్క్రిప్ట్. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఇది ఏంటంటే సింటాక్స్, మనకి ఇక్కడ వరకు సింటాక్స్ ఉంటుంది. సో 3 hyphens -hose కాలం ఆల్ ఇచ్చేసాం ఇక్కడ మనం. ఆల్ కాకుండా ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఆల్ యూ కెన్ గివ్ డెవ్ ఆల్సో, ఆర్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఆల్ యూ కెన్ గివ్ డెవ్ అండ్ క్యూఏ ఆల్సో, ఆర్ ఎల్స్ ప్రొడక్షన్ ఆల్సో. లేదంటే మీకు అన్ని సర్వర్స్ లో కావాలంటే ఆల్ ఇచ్చేస్తాం, రైట్? నెక్స్ట్ టాస్క్స్, what we are going to perform. So first task ఏంటంటే install Java. This is for our understanding. ఇది కూడా మనకు అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ, రైట్? ఇది అవసరం లేదు. సింటాక్స్ అంతా సేమ్ కామన్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఇది మనం ఇది కామన్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ స్క్రిప్ట్. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ద మెయిన్ స్క్రిప్ట్. సో m colon name equal to java -1.7.0 -openjdk space state equal to present. This is only the script, actual script, right? So ఈ స్క్రిప్ట్ లో మనం ఈ present అనేది ఏంటంటే present అన్నా ఇన్స్టాల్డ్ అన్నా ఒకటేనండి. అంటే మీరు డిప్లాయ్ చేస్తాక యూజ్ చేసేది present ఆర్ ఇన్స్టాల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అన్ఇన్స్టాల్ ది జావా, absent కానీ అన్ఇన్స్టాల్ కానీ వాడతాం. absent ఆర్ అన్ఇన్స్టాల్, రైట్? యా. ఈ స్క్రిప్ట్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత సో ఇక్కడ మనకి కనెక్ట్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. కనెక్ట్. సో కనెక్ట్ లో మనం ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేయాలన్నది మనం చెప్పాలి, రైట్? సో మీరు డెవ్ ఇస్తే డెవలప్ వెళ్ళిపోతుంది, లేదా ఇక్కడ ఆల్ ఇచ్చేస్తే ఆల్ ఇచ్చాం అనుకోండి, ఆల్ సర్వర్స్ లో ట్రిగ్గర్ అవుతూ వన్స్ యూ ట్రిగ్గర్ ది ప్లే బుక్, సో అన్ని సర్వర్స్ లో టార్గెట్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ అయిపోతుంది, రైట్? సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ డిప్లాయిడ్, ఇట్ విల్ గివ్ యూ సమ్ రిపోర్ట్. మనం చెక్ చేసాం కదా,
యూపీటీలో ఈ రిపోర్ట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఈ రిపోర్ట్ వస్తుంది ఒకసారి ట్రిగర్ అయిన తర్వాత. సో ఎన్ని సర్వర్స్ చేంజ్ జరిగింది, ఎన్ని సర్వర్స్ అన్రీచబుల్, ఎన్ని సర్వర్స్ ఫెయిల్డ్ అయ్యి అన్నది ఈ రిపోర్ట్ లో మనకు తెలుస్తుంది, రైట్? సో ఇక్కడ ఏదైనా అన్రీచబుల్ ఉంటే కనుక సో సర్వర్ ఇష్యూ ఏంటి, నెట్వర్క్ ఇష్యూ, సర్వర్ ఇష్యూ మనం ట్రబుల్ షూట్ చేసుకోవాలి. సో ఒకసారి మనం ట్రిగర్ చేసిన 1000 సర్వర్స్ లో జావా డిప్లాయ్ అయింది, ఒక 5 సర్వర్స్ డిప్లాయ్ అవ్వలేదు అనుకోండి. సో మళ్ళీ మనం సర్వర్స్ చెక్ చేసుకుని సర్వర్స్ అవైలబుల్ వచ్చాక 5 సర్వర్స్ మళ్ళీ రీడిప్లాయ్ చేయొచ్చు సేమ్ స్క్రిప్ట్ అన్ని సర్వర్స్ లో. నో నీడ్ టు సెగ్రిగేట్ దట్, రైట్? సో అన్ని సర్వర్స్ లో డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ డిప్లాయ్ అయిన సర్వర్స్ ఇంపాక్ట్ అవ్వవు, రైట్? ఓన్లీ ఎక్కడైతే మనం డిప్లాయ్ చేయలేదో అంతవరకు డిప్లాయ్ అవ్వం. దట్ ఈస్ ఆన్సిబుల్ అనమాట. ఆన్సిబుల్ ఏంటంటే సో ఏదైతే యాక్టివిటీ మనం ఎక్కడైతే ఏ సర్వర్లో అయితే జరగలేదో, పర్ఫామ్ చేయలేదు, అక్కడ మాత్రమే డిప్లాయ్ అవుతుంది, రైట్? సో అది మనం ఏమన్నామంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐడెంపోటెన్సీ. మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఐడెంపోటెన్సీ, రైట్? సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఎంతవరకు? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ ఎవ్రీవన్? ఎందుకు మనం మళ్ళీ చెప్పుకున్నామంటే సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ల్యాబ్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? ఫైన్. సో ఎంతవరకు క్లియర్ కదండి? సో నా మనం ఏం చేద్దామంటే ఆన్సిబుల్ సెటప్ చేసుకుందాం. ఆన్సిబుల్ సెటప్ చేసి ఒక ఆటోమేషన్ కూడా చేద్దాం ఈరోజు, స్మాల్ జావా డిప్లాయ్మెంట్ చేద్దాం, రైట్? సెటప్ విల్ టేక్ మినిమం 45 minutes, ఓకే? సో బిఫోర్ దట్ ఏంటంటే ఒకసారి నేను ఆన్సిబుల్ గెలాక్సీ, ఆన్సిబుల్ మోడల్స్ అని ఒక సైట్ చూపిస్తాను, ఎక్కడ స్క్రిప్ట్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయనేది. తర్వాత మనం చేద్దాం, ఒక 2 minutes బ్రేక్ తీసుకుని మనం చేద్దాం, రైట్? సో ఆన్సిబుల్ గెలాక్సీ, ఆన్సిబుల్ మోడల్స్ అనుకున్నాం కదా, రీయూజబుల్ స్క్రిప్ట్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఒకసారి మనం గో త్రూ అవుదాం. సో ఇఫ్ యూ రిక్వైర్డ్ ఎనీ స్క్రిప్ట్స్, reusable scripts, go to Ansible Galaxy. See here, galaxy.ansible.com. So click on this. See here we have system, development, networking, cloud, database, something is there. So click on packaging. Right? So here we have different things are available. So now if you check here, Linux packaging or something. For example, open this Linux packaging. And search here, for example, Java. Let's search Java. Open this Java. Click on this. Yeah. So in this, once you open this, here we have different tabs available, right? Login to, follow, issue tracker, and GitHub repo. Click on GitHub repo. So GitHub repo click chest me game out, and it will redirect to other person GitHub, whoever developed this. See here. So this person wrote these scripts. R.R. Huffy, his name, something, right? So this person developed this, right? So once we click on the GitHub, ఇక్కడ మీరు చూడండి టాస్క్స్ అని ఒకటి ఉంది, టాస్క్స్ అనే ఒక ఫోల్డర్ ఉంది. ఇది కాకుండా ఇక్కడ main.yml ఉంటుంది, టాస్క్ లోకి వెళ్ళండి, క్లిక్ ఆన్ టాస్క్స్. ఇక్కడ చూడండి టాస్క్స్ లో main.yml అనే ఫైల్ ఉంది. ఈ main.yml లోనే స్క్రిప్ట్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి, రైట్? జావా స్క్రిప్ట్స్. క్లిక్ ఆన్ దిస్ main.yml. See here. So these are the scripts. సో ఇంత పెద్దగా ఉంటాయి అనుకోకండి, ఇది ఏదో టాస్క్ కోసం చేసింది ఇది, రైట్? చాలా సింపుల్ వేలో ఉంటాయి, ఓకే? సో ఇక్కడ చూడండి సింటాక్స్ చూడండి,
3 hyphens, name something, include vars with first found something, loop control something. Okay, so for example ఇది కాకుండా మనం ఇంకొకటి చూద్దాం. Ansible Galaxyలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఒక జెన్కిన్స్ జావా deployment for example. చూడండి, సో మాడ్యూల్స్ ఎంత క్లియర్గా ఇచ్చారు చూడండి. ఇక్కడ ఒక్కొక్క మాడ్యూల్ ఎలా క్రియేట్ చేశారు చూడండి. 3 hyphens, రైట్, క్రియేట్ యూజర్, ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేస్తే కదా ఎంఎల్ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ కాపీ JBoss ఇన్స్టలేషన్ బైనరీస్, రైట్, సో ఇంక్లూడ్ సంథింగ్ దే గేవ్ హియర్ ట్రూ. ఇక్కడ మోడల్స్ వాడాలండి, ఇక్కడ వేరియబుల్స్ వాడాడు. వేరియబుల్స్ అంటే మీకు టెరాఫామ్ కవర్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు కాపీ అండ్ అన్ప్యాక్ .yml అని ఇచ్చాడు. సో వేరియబుల్స్ త్రూ కాల్ చేస్తున్నాడు. ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్ ఉంది, ఇది వదిలేండి, మీకు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. ఇంకా మనం సింపుల్గా చూడాలంటే Kubernetes స్క్రిప్ట్స్ ఓపెన్ చేద్దాం. Kubernetes కూడా Ansible లో స్క్రిప్ట్ తయారు చేయొచ్చు. GitHub repo, CL. ఇలా సింపుల్ వేలో ఉంటాయి. ఇన్స్టాల్ డిపెండెన్సీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్, సో డిపెండెన్సీస్ ఇలా ఇవ్వాలి. ట్యాగ్స్, ట్యాగ్ నేమ్స్, import tasks, right, run once, import tasks, tags, ఇన్ని ఉండాలండి మనకి. Ansible అయితే ఇంత సీన్ లేదు, సింపుల్ వేలో ఉంటాయి మనకి. ఇప్పుడు ఏంటంటే అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా, అంటే ఎవరో సమ్వన్ డెవలప్ చేసి పెట్టుకున్నారా. ఇది పబ్లిక్ రిపోజిటరీస్ కదా ఇవన్నీ కూడా, సో మనకు పబ్లిక్ కనిపిస్తుంది, రైట్. Ansible లో మీకు ఏది కావాలన్నా సెర్చ్ చేసుకుంటూ వచ్చేస్తాయి. ఇక్కడ నుంచి GitHub రీడైరెక్ట్ అయితే మీకు స్క్రిప్ట్ అనేది దొరికిపోతుంది, రైట్. సో ఇది కాకుండా ఇంకొక సైట్ ఉంది మనకి, అదేంటంటే Ansible మాడ్యూల్స్. అది కూడా చాలా క్లారిటీగా ఉంటుంది. సర్చ్ Ansible మాడ్యూల్స్, చూడండి, క్లిక్ ఆన్ Ansible మాడ్యూల్స్. ఇక్కడ మాడ్యూల్స్ ఇండెక్స్ క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇవన్నీ కూడా మాడ్యూల్స్ అండి. మనకి ఏ మోడల్ కావాలో పిక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆల్ మాడ్యూల్స్ లో క్లౌడ్ మాడ్యూల్స్, క్లస్టరింగ్ మాడ్యూల్స్, కమాండ్ మాడ్యూల్స్, స్క్రిప్టో మాడ్యూల్స్, క్రిప్టో మాడ్యూల్స్, డేటాబేస్ మాడ్యూల్స్, ఫైల్ మాడ్యూల్స్, రైట్, ఇలా ఉన్నాయి. సో క్లిక్ ఆన్ ఫైల్ మాడ్యూల్స్. ఫైల్ మాడ్యూల్స్ లో ఒక కాపీ మాడ్యూల్ తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్, కాపీ మాడ్యూల్. గో డౌన్ హియర్. ఇక్కడ చూడండి, ఇవి శాంపుల్ స్క్రిప్ట్స్. కాపీ మాడ్యూల్స్ లో మీరు కాపీ చేయాలి ఫైల్స్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కంటే ఇవి పాత్స్ అండి, సింటాక్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోర్స్, దిస్ ఇస్ ద పాత్, డెస్టినేషన్, దిస్ ఇస్ ద పాత్, రైట్. సో యూ వాంట్ టు కాపీ సమ్ డేటా ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్ యూజింగ్ Ansible, ఫర్ విచ్ మనం ఏం చేస్తాం, ఈ స్క్రిప్ట్స్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఇది కాపీ పేస్ట్ చేసుకుని మన Ansible లోకి ఈ పాత్ ని కస్టమైజ్ చేసుకుంటాం. యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్ మనం ఏం చేస్తాం, ఈ పాత్ ని చేంజ్ చేసుకుంటాం, రైట్. ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి డేటా మూవ్ చేయాలి, కాపీ చేయాలి అంటే, రైట్. సో ఇలా మీకు డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి మీకు ఇక్కడ. sudo vars, ఈ ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఎడిట్ చేయాలి, మీ పర్మిషన్స్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇది కూడా sudo vars. ఇక్కడ చూడండి, ntp.config అని NTP సర్వర్స్ కూడా కన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు.
ఇంకా అనదర్ సింబాలిక్ మోడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ. సింబాలిక్ మోడ్స్ అంటే ఫైల్ పర్మిషన్స్, రైట్, రీడ్ రైట్, రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ రీడ్ రైట్ ఎక్స్ యూ కెన్ చేంజ్, రైట్. ఇలా మీరు ఇక్కడ సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. ఫైల్ ఇది అంతా కూడా ఫైల్ మోడ్స్ లో కాపీ మోడల్ అనమాట. సో ఇది కాకుండా ఇంకేదైనా మీకు ప్యాచ్ మోడల్స్, టెంప్లెట్స్, రైట్, డిఫరెంట్ థింగ్స్. ప్యాచ్ మోడల్కి వెళ్ళండి, go down here, see here, these are the patch models, right. సో ప్యాచ్ ని అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే యాబ్సెంట్ అనుకున్నాం మనం, ఇది యాబ్సెంట్. రైట్. సో ఇది కాకుండా మీరు EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయాలి యూజింగ్ Ansible. సెర్చ్ చేయండి EC2 స్క్రిప్ట్స్ అని వచ్చేస్తాయి. సో హియర్ EC2 create, terminate, start, stop and instance in EC2. Open this, go down here, see here. Provisioning example. Provisioning means create EC2 instance, right? So T2 micro required, AMI ID required, group web servers, count 3, count argument, 3 servers required, right? Count argument and VPC. This is a VPC. Assign public IP, yes, right? So this is a script. Different scripts are there. Even though if you want to stop the instance, start the instance, also available. Launch instance, configure instance, terminate instance. ఒక ట్యాగ్ తో స్టాప్ చేయాలంటే స్టాప్ చేయాలన్నా ఒక ట్యాగ్ యూజ్ చేసి ఎలా చేస్తామని చెప్తాను. రైట్. సో ఇలా మనం యాక్టివిటీస్ అంటే ఏదైతే మనం రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు Ansible గెలాక్సీ నుంచి, Ansible మాడ్యూల్ నుంచి స్క్రిప్ట్స్ తీసుకొని కస్టమైజ్ చేసుకుని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. సో ఇవన్నీ కూడా కస్టమైజ్ స్క్రిప్ట్స్ మనకి. ఫైన్. నెక్స్ట్ మనం సెటప్ చేద్దాం Ansible. జస్ట్ 2 minutes బ్రేక్ తీసుకుందాం అండి. జస్ట్ 2 minutes బ్రేక్ తీసుకుని సెటప్ చేద్దాం. ఇట్ విల్ టేక్ 45 minutes to 50 minutes నియర్లీ సెటప్. సో మనం ఫస్ట్ ఒక Ansible సర్వర్ తీసుకుందాం, కాన్ఫిగర్ చేద్దాం. 3 సర్వర్స్ తీసుకుందాం, డెవలప్మెంట్, టెస్టింగ్, ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్. వాటికి అథెంటికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం, ఇన్వెంటరీస్ క్రియేట్ చేద్దాం, రైట్. సో తర్వాత స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేసి ఆటోమేట్ చేద్దాం యాక్టివిటీ ఈరోజు. ఫైన్. ఒక 2 minutes బ్రేక్ తీసుకుందాం. సో విల్ స్టార్ట్ దట్ ఇన్స్టలేషన్ పార్ట్. ఫైన్ అండి.
Fine. So I'm back, Andy. Shall we start the setup? Ansible setup. Yes, sir, we can. Yeah, okay. Right. So first thing ఏంటంటే ఒక Ansible first ఒక instance తీసుకుందాం. So first we can configure Ansible. After that we take other 3 servers. Click on launch instance. We can take this Amazon Linux machine. Any server you can take, right? Ubuntu, CentOS, RHCL, whatever you want to take. Configure instance, one instance only, add storage, add tags, tag name, Ansible server. Ansible, just give Ansible. Right? Click on configure security group, select security group, whatever you want to select. Review and launch. RTC పెట్టండి. Yeah. It's అక్కర్లేదు కానీ RTC పెట్టండి. Right? So acknowledge launch instance. So ఇక్కడ కొన్ని Linux commands వాడతామండి. Okay? So Linux commands important ఇక్కడ మనకి. కమెంట్స్ నోట్ చేసుకుంటాం, రన్నింగ్ నోట్స్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది, ఈజీ అయిపోతుంది తర్వాత. సో మనకి డాక్యుమెంట్లు ఉంటాయి కానీ మళ్ళీ వెతుక్కోవాలి ఎక్కడ ఉంటాయి కదా. సో నౌ copy this public IP, go to participation, paste here, SSH, authentication, browse, keep here. EC2 -user. Right. So once we connect this, next one is we have to switch to root, right? Normally, మీకు చిల్డ్ అయితే చెప్పండి, తగ్గించకండి. Right. So once we connect this, once login as a user, so next we have to switch to root, right? Sudo space -i to switch root, right? So currently, yeah, previously we are in dollar prompt, right? Now it is hash prompt, means root prompt. So now I want to change the host name also here, for which host name space we can give the name of the host, Ansible, and execute bash we have to give here. Then it will be changed in place of IP address. Here I gave name Ansible, right? So even here also, if you want to change the name in place of IP address, you can change, because when we open multiple consoles at a time, we'll be confused. This server is which server? That is why we have to change the name here also, for which again we have to give sudo -i. Now it is changed here also, right? So now, so once we switch to user and once we change the host name,
Next, we have to install Ansible here, right? So prior to install Ansible, Ansible is developed in Python, right? So Python is required for Ansible. First, we have to install Python. Prior to that, we have to update the internal repository, right? Yum update sudo not required because it is already root, right? Yum update. Now it is updating internal repository. Yeah, it is updated. Now we can install Python here. Yum install Python. Python already there in the server, right? So that is why it is showing Python package 2.7.18, right? Now we can install Ansible. Ansible command is changed here. This is the latest command. You can use this. Enter. Now Ansible is installed. Yes. Fine. So Ansible is installed here. Ansible space hyphen version. See here, this is Ansible version 2.9.23, right? So once we install the Ansible, next thing first we have to generate one public key in Ansible server. That public key we have to paste into target servers to authenticate this SSH authentication. We have to establish, right? SSH authentication. That is why we require one public key. We have to generate one public key here in Ansible, right? So for which, where we have to go? cd dot ssh one folder is there. In this we have to switch. Now if you check here ls, one authorized keys file will be there, right? So in this authorized keys will be there. What is authorized keys? Just check that. Cat authorized keys. See the authorized key and ఇదేం key ఇది మన PEM ఫైల్ PEM key. ఈ కీ అనేది ఎవ్రీ లైనక్స్ మిషన్ ఉంటుంది, రైట్? సో మీరు డాట్ ఎస్ఎస్హెచ్ కి స్విచ్ అయితే అక్కడ ఒక ఫైల్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ ఆథరైజ్డ్ కీస్ విచ్ ఇస్ పెమ్ ఫైల్ కీ. ఎవ్రీ లైనక్స్ మిషన్ విల్ హ్యావ్, రైట్? యా. సో నౌ వాట్ వి విల్ డూ హియర్ ఇన్ దిస్ ఫైల్, in this folder, SSH folder, we can generate public key, right? So for which command here is SSH hyphen keygen. Keygen is the command to generate public key, right? So enter. Yeah, it is asking ID RSA. Yes, enter. Now here keys generated here. So two keys are generated. ID RSA pub. ID RSA pub means it is a public key, right? So now if you check ls here, see here ID RSA pub, one public key also generated here, right? So now what we can do here, so once we generate this key, next one is, so this key we have to paste into target servers, right? So now if you want to check, clear the screen here, just clear ls. This is ID RSA pub, right? So if you check cat command using this, if you open this file using cat command, ID RSA dot pub. So this is the public key which we generated in the Ansible server, right? This key we have to paste into target servers, right?
Now what we will do, so we can ping google.com to avoid session timeout. Ping google.com, right? So next one. Next we'll go and create 3 more servers. Tags తర్వాత కూడా ఇవ్వచ్చు మనం. Configure security group. You can give security group something in a security group. Review on launch instance, key pair. Okay, so 3 servers. First మనం ఒక dev server తీసుకుందాం. Dev server ని కాన్ఫిగర్ చేద్దాం. So copy this public IP, open new session here. Let's say to -user. Fine. So now we can switch to root first, sudo -i host name, dev. Let's put bash sudo -i again. So that what will happen? Here also it will be changed, right? Now, here if you go to cd.ssh, ఈ ఫైల్ లోకి వెళ్తే మనకి ఫోల్డర్ లోకి ఇక్కడ ఏముంటాయి అనుకున్నాం మనం, authorized keys అనే ఒక ఫైల్ ఉంటుంది, right? So every Linux machine will have authorized keys. In that one key will be there, right? So here ls, if you check ls authorized keys, ఏ కీ ఉంటుంది ఇక్కడ authorized keys అంటే కీ పెమ్ ఫైల్ ఉంటుంది, రైట్? సో cat యూస్ చేసి చెక్ చేయండి. ఎవరీ లైనక్స్ మిషన్ కి ఈ కీ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి, లేదంటే కనెక్ట్ అవ్వాలేమో, రైట్? ఫైన్. అయితే ఇక్కడ మనం Ansible సర్వర్ లో we generated one public key. That key we have to paste into this file only. ఈ ఫైల్ లోనే పేస్ట్ చేయాలి తీసుకోవచ్చు, రైట్? సో అది ఎలా చేస్తాం ఒకసారి చూద్దాం. సో vi ఓపెన్ చేయండి. vi authorized keys ఇదే ఫైల్లో. సో హిట్ ఐ ఇన్సర్ట్ మోడ్కి వెళ్ళండి. హిట్ ఐ చేసిన తర్వాత ఎండ్ క్లిక్ చేయండి. ఎండ్ హిట్ చేయండి. హ్యాండ్ స్విచ్ ఉంటుంది కదా కీబోర్డ్లో, ఎండ్ హిట్ చేస్తే మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ది, మీరు అలా కాకుండా స్క్రోలింగ్ ఎలా వెళ్ళచ్చు స్లోగా కావాలంటే, రైట్? సో ఎండ్ ఇస్తే మీకు ఎండింగ్ వచ్చేస్తుంది, రైట్? ఎంటర్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. మీకు కీ తీసుకొచ్చి పబ్లిక్ జనరేట్ చేస్తాం కదా, ఇదే ఫైల్లో ఇక్కడే పేస్ట్ చేయాలి. మీకు ఆథరైజేషన్ కావాలి అంటే, అథెంటికేషన్ జనరేట్ అవ్వాలంటే, సో వీ హ్యావ్ టు పేస్ట్ దట్ కీ ఫ్రమ్, we can copy from the Ansible server, you can paste here, right? So go to Ansible server. This is Ansible. Control Z to stop this ping. ls here, cat id rsa.pub. Open this. ఇది కీ మన పబ్లిక్ కీ. జస్ట్ హైలైట్ చేయండి, ఇలా హైలైట్ చేయండి, ఎంటర్ చేయండి ఒకసారి, కాపీ అవుతుంది, రైట్? గో టు dev server, రైట్ క్లిక్ హియర్, ఇది కీ పబ్లిక్ కీ, రైట్? ఎస్కేప్
సేవ్ అండ్ క్విట్. ఓకే, సో ఒకసారి మనం సేవ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో కొన్ని చేంజెస్ చేయాలి. సో మనం ఫైల్ ఇది ఈ కీ సేవ్ చేసిన తర్వాత సో ఇంకా చేంజెస్ మనం ఏం చేయాలంటే సో కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లోకి వెళ్ళాలి. వాట్ ఈస్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్? ఇది డెవ్ సర్వర్ కదా, యాన్సిబుల్ సర్వర్ని ఒకసారి పింగ్ చేద్దాం. మళ్ళీ ఇది సెషన్ టైమ్ అవుట్స్ అవుతూ ఉంటాయి. యాన్సిబుల్ సర్వర్ని పింగ్ చేద్దాం. డెవ్ సర్వర్లో కొన్ని చేంజెస్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు గో టు కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. సో కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ అంటే ఏంటంటే vi/etc/ssh/sshd_config ఈ ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ పర్మిట్ రూట్ లాగిన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. పర్మిట్ రూట్ లాగిన్ దట్ వీ హ్యావ్ టు మాడిఫై ఇంటూ ఎస్. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ వుడ్ బి నో, వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇంటూ ఎస్. ఇక్కడ చూడండి, పర్మిట్ రూట్ లాగిన్ అనేది కామెంట్ చేసి ఉంది, యాష్ పెట్టి ఉంది అంటే డిసేబుల్డ్ లో ఉంది, రైట్? సో దిస్ వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్. యాష్ రిమూవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎనేబుల్ అయిపోతుంది, రైట్? And also password authentication. Go down here. Password authentication kuda we have to modify into S. Check mode. Okay. Save and quit. And then two things man changes. Permit root login should be yes. ఎందుకు ఇది అథెంటికేషన్ కోసం మనం మాస్టర్ నుంచి యాన్సిబుల్ నుంచి టార్గెట్ సర్వర్స్ కి అథెంటికేట్ చేయాలంటే పర్మిట్ రూట్ లాగిన్ షుడ్ బి ఎస్, పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ షుడ్ బి ఎస్, రైట్? సో టూ థింగ్స్ మాడిఫై చేసాం. సో వన్స్ వీ మాడిఫై దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ వీ హ్యావ్ టు రీస్టార్ట్ ది సర్వీస్, రైట్? ఆల్వేస్ సర్వీస్ sshd రీస్టార్ట్. మన సర్వీస్ అనేది రీస్టార్ట్ అయింది, రైట్? సో ఆఫ్టర్ దాట్ వన్స్ మనం సర్వీస్ రీస్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇది పింగ్ చేసుకుందాం, పింగ్ google.com. సో పింగ్ చేస్తే ఇంకా సర్వర్ బిజీ అవుతుంది, సెషన్ టైమ్ అవుట్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఒకసారి యాన్సిబుల్ సర్వర్లోకి వెళ్ళండి. యాన్సిబుల్ సర్వర్లోకి వెళ్ళి ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం, అథెంటికేషన్ జరుగుతుందా లేదా చూడాలి, టెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఎలా చేస్తామంటే కమాండ్ హియర్ ఈస్ ssh root @ development server public IP, right? So you have to take the development server public IP and paste here. Okay, spell and small. ssh root @ development server public IP. Enter here. First time it will ask you yes or no. You give yes. So మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు యాన్సిబుల్ సర్వర్ నుంచి డెవలప్మెంట్ సర్వర్లోకి స్విచ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ చూడండి డెవలప్మెంట్ అని వచ్చింది. మీరు ఎగ్జిట్ ఇచ్చుకోండి. ఇప్పుడు గివ్ ఎగ్జిట్, కమ్ బ్యాక్ టు యాన్సిబుల్. మళ్ళీ ఆ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి, డెవలప్ వెళ్ళిపోతారు, రైట్? సో మన యాన్సిబుల్ సర్వర్ నుంచి డెవలప్మెంట్ సర్వర్కి స్విచ్ అవుతున్నాం యూజింగ్ కీ బేస్డ్ అథెంటికేషన్, రైట్? సో మనకి డెవ్ సర్వర్ పర్ఫెక్ట్ గా కాన్ఫిగర్ అయింది, రైట్? యా, నౌ పింగ్ google.com. Sir, Next can we to- get the history for this? స్టెప్స్ అండి Yes, sir. ఒకసారి ఇక్కడ రిపీట్ చేయమంటారా? ఓకే, History, sir. Get that history command. Okay. By using that history command. రైట్ రైట్. Copy into this. ఇది కమాండ్స్ అండి, ఇది కమాండ్స్. Yeah, please copy it now. ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేయమంటారు మీకు? ఒక్క నిమిషం. చార్ట్ Sir, notepad lo copy. నోట్ప్యాడ్ లో ఓకే తీసుకుందాం. ఓకే, యాన్సిబుల్ లో అంటే ఇంకా 2 సర్వర్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి కూడా చేసినా తీసుకుంటే బెటర్ కదా. చదవండి. Okay, sir. నోట్ప్యాడ్ పెడతాలండి, ఇవైతే ప్రజెంట్ నోట్ప్యాడ్ లో పెడతాలండి. సో మళ్ళీ మనం కాపీ చేద్దాం.
సో మన డెవలప్మెంట్ సర్వర్ కాన్ఫిగర్ అయింది. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒకసారి పింగ్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ క్యూ సర్వర్ కూడా రెడీ చేద్దాం. Same steps, same story, right? So copy this, open one more console here, paste here, SSH, authentication, browse, keep here, yes, EC2-user, so SU yeah, switch to root, host name QA, execute bash, yeah, so okay. Now .ssh వెళ్ళాలి మనం. sudo cd space .ssh. సో ఇక్కడ మనకి ఆథరైజ్డ్ కీస్ అనేది ఒక ఫైల్ ఉంటుంది కదా, ఈ ఫైల్లోకి పబ్లిక్ కీని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. va authorized keys, open this, insert, hit end, enter, ఇక్కడ మనం పేస్ట్ చేసుకోవాలి. go to Ansible master, Ansible server, control Z to stop this, ls here, cat id rsa.pub. సో ఈ కీని కాపీ చేసుకోండి, జస్ట్ హైలైట్ చేయండి, ఎంటర్ చేయండి. Now we can paste into your queue server, right? Escape, save and quit. Next ఏం చేయాలంటే we have to go to configuration file, right? Yeah, vi/etc/ssh correct అది మళ్ళీ సెషన్ డెమో అవుతుంది. ఆల్వేస్ సెషన్ డెమో అవుతుంది మనకి, సో పింగ్ చేసి పెట్టుకోవడం బెటర్, రైట్? sshd_config ఇది మన కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. సో ఇక్కడ ఏం మోడిఫై చేయాలి మనం? permit root login should be S and also password authentication, right? Two things we have to change. Here మీరు ఇక్కడ హ్యాష్ మార్క్ తీసేయండి, ఎనేబుల్ అయిపోతుంది permit root login, అలానే password authentication should be S. Insert mode, escape, save and quit. Okay. So once you save this, we have to restart the service, right? Service SSHD restart. Service restart అయింది. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, ఇంకా google.com వచ్చేసి go to Ansible server, control Z to stop this. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం, SSH root @ queue server IP పబ్లిక్ IP మనం టెస్ట్ చేసుకుందాం, authentication జరుగుతుందో లేదు, రైట్? Enter, it will ask you first time yes or no, you have to give that. Now I am in queue server. From Ansible server I switch to queue server, right? Exit. Now next one is థర్డ్ సర్వర్ కూడా రెడీ చేద్దాం మనం, ప్రొడక్షన్ సర్వర్. ఇది వన్ టైం యాక్టివిటీ అండి సెటప్. సో మనం ఇంత స్క్రాచింగ్ చేస్తున్నాం, రియల్ టైంలో ఇంత ఉండదు మనకి మ్యాటర్.
రైట్. సో మన రియల్ టైంలో ఆల్రెడీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది మనం ఏంటంటే ఎన్పిఎన్ చేస్తున్నాం. చెప్పండి. ఇది మనం కీ బేస్డ్ చేసాం కదా సార్, అది యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ బేస్డ్ అయితే, అథారిజేషన్ బేస్డ్ అయితే ఎలా చేస్తాం సార్? అది యూజర్ తోటి చేస్తామండి, కానీ అది ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎవరు వాడట్లేదు రియల్ టైంలో, యూజర్ బేస్డ్ అథెంటికేషన్ ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు. సో యూజర్ క్రియేట్ చేసి యూజర్ త్రూ చేస్తాం. అది వద్దులేండి మనకి, ఎందుకంటే మోర్ ఎర్రర్స్ వస్తూ ఉంటుంది. మనం రియల్ టైంలో వాడేది కీ బేస్డ్ చేద్దాం. మీకు యూజర్ బేస్డ్ కావాలంటే సెపరేట్గా చేద్దాం ఎప్పుడైనా ఒకసారి లాస్ట్. ఓకే. సో అది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది, ఎర్రర్స్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. అందుకు మనకి ఏంటంటే రియల్ టైంలో కీ అయితే పర్మనెంట్గా ఉంటుందండి, యూజర్ పర్మనెంట్గా ఉండడు కదా, అంతే కదా. యూజర్ బేస్ అనుకోండి, ఒక్కొక్క యూజర్కి ఇవ్వాలి మనం, వాళ్ళు పర్మనెంట్గా ఉంటారు కదా. కీ అనుకోండి అందరూ యూజ్ చేసుకో కామన్గా, రైట్. ఓకే. నెక్స్ట్ EC2 -user sudo -i. Right. So after that we have to go to vi cd dot ssh ls vi authorized is open this. In this we have to paste the key. Go to Ansible control Z to stop this. ls cat id rsa dot pub. Open this, copy this key, enter, right, and paste into your target server. Paste, right. This is the key. Escape, save and quit. Right. So once we save this, we have to change the root permit root log. Right. So go to vi/etc/sshd_config. Go down here. Permit root login should be enabled, and also password authentication. So quick. Next we have to restart the SSD restart. Okay. Now service is restarted, right? So after that you can ping google.com. Now go to Ansible server and we can test this. Control Z to stop, and now we can ping this SSH space root @ production server IP address. Yes. Now I'm in prod server, right? So like this, we can switch exit here. Right. Now I'm in Ansible, right? So till now, ఏం చేసాం మనం ఓన్లీ కీ బేస్డ్ అథెంటికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం, రైట్? సో కీ అంత మనకి వర్క్ అవుతుంది ప్రాపర్గా. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం? నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటండి? ఇన్వెంటరీ గ్రూప్స్, ఇన్వెంటరీస్కి వెళ్ళాలి, రైట్? సో ఇన్వెంటరీస్కి వెళ్ళి ఇన్వెంటరీస్లో మనం ఇన్వెంటరీ అప్డేట్ చేయాలి, రైట్?
సో ఇన్వెంటరీ ఎక్కడ అప్డేట్ చేస్తామో చూద్దాం సార్ మనం. Yeah, so when we install Ansible, one Ansible folder will be created instead of the /etc folder. /etc folder లో ఒక Ansible అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో అక్కడ మనం ఆ ఫోల్డర్ లో పోస్ట్ ఫైల్ అని ఒకటి ఉంటుంది, రైట్. సో ఆ ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఇన్వెంటరీని మనం అప్డేట్ చేయాలి, రైట్. సో సార్ మనం ఆ ఫైల్లోకి వెళ్దాం. cd/etc ఈ ఫోల్డర్కి వెళ్ళండి, ls చేయండి. ఇక్కడ మీకు ఒక Ansible ఫోల్డర్ అనేది ఒకటి వస్తుంది చూడండి. మనం ఒకసారి Ansible ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ఈ ఫోల్డర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, రైట్. సో ఈ ఫోల్డర్ లోనే మనం ఇన్వెంటరీ గ్రూప్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయాలి, రైట్. సో అదర్వైజ్ ఏమవుతుందండి, మనకి ఎక్కడ కూడా కమ్యూనికేషన్ అనేది కాన్ఫిగర్ కాదు. సో వీ హ్యావ్ టు గో టు దిస్ ఫోల్డర్ cd Ansible ls. ఇక్కడ మనకు హోస్ట్ ఫైల్ అని ఉంటుందండి. ఈ హోస్ట్ ఫైల్లోనే మనం ఇన్వెంటరీ కాన్ఫిగర్ చేయాలి. ఇన్వెంటరీ గ్రూప్స్ vi hosts చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు ఆల్రెడీ. ఎగ్జాంపుల్ 1 ఇవన్నీ సర్వర్స్. అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, FQDN నేమ్ కానీ IP అడ్రస్ కానీ ఇవ్వచ్చు అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇక్కడ రెండు ఇచ్చారు చూడండి. 2 సర్వర్స్కి ఏమో FQDN ఉంది, 2 సర్వర్స్కి ఏమో IP అడ్రస్ ఉంది. either it can be IP address or FQDN name. ఇంకో గ్రూప్ చూడండి, వెబ్ సర్వర్స్. సో ఇదొక 2 సర్వర్స్ దే గేవ్ FQDN నేమ్, 2 సర్వర్స్ దే గేవ్ IP అడ్రస్. ఇక్కడ డేటాబేస్ సర్వర్స్ చూడండి, ఇది కూడా అలానే ఇచ్చారు. డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ గా ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తున్నారు. ఇవన్నీ కామెంట్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ కోసం అంతే, ఇవన్నీ యూటిలైజ్ అయ్యే కాదు, రైట్. సో మనం ఏం చేద్దాం, ఇప్పుడు ఒక రియల్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేద్దాం, రైట్. మనం ఒక 3 గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఇన్సర్ట్ dev అని ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేద్దాం. dev లో ఏమిస్తాం మనం, డెవలప్మెంట్ సర్వర్ పబ్లిక్ ఐపి కాపీ చేయండి, పేస్ట్ చేయండి. సో రియల్ టైంలో మనం పబ్లిక్ ఐపీస్ వాడాలి. పబ్లిక్ ఐపీ ఇచ్చాము ఇక్కడ, మనం రిజిస్టర్ చేసాం అనుకోండి, ఈరోజు యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత స్టాప్ చేస్తాం సర్వర్స్, రేపు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చేంజ్ చేసుకోవాలి. అంటే రియల్ టైంలో మనం ఎలాస్టిక్ ఐపీసే వాడాలి, రైట్. యా, నెక్స్ట్ గ్రూప్ QA గ్రూప్. QAలో QAIP ఇచ్చేయండి. Next one is production, right? Copy చేయండి, paste, right? Escape, save and quit. ఓకే, ఒకసారి సేవ్ చేసిన తర్వాత సో ఇవి మనం టెస్ట్ చేసుకోవాలి ఒకసారి, రైట్. సో మనం ఫస్ట్ ఎలా టెస్ట్ చేస్తాం, మనం SSH root@ పబ్లిక్ ఐపీ అన్నాం కదా. ఇప్పుడు అలా కాకుండా వేరేగా టెస్ట్ చేద్దాం. ఎలా అంటే గ్రూప్ని టెస్ట్ చేద్దాం. గ్రూప్ని టెస్ట్ చేస్తే గ్రూప్లో ఎన్ని IP అడ్రస్ ఉన్నాయి అన్ని IPs పింగ్ అవ్వాలి. మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, ఓన్లీ అథెంటికేషన్ చెక్ చేస్తాం, రైట్. అథెంటికేషన్ ఎలా చెక్ చేస్తాం, QA సర్వర్ అథెంటికేట్ అవుతుందా లేదా, IP అడ్రస్ ఇచ్చాము, అలా చెక్ చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే గ్రూప్స్ చెక్ చేద్దాం. సో కమాండ్ హియర్ ఈస్ Ansible -m పింగ్, అంటే గ్రూప్ ని పింగ్ చేస్తాను. పింగ్ dev అని ఇస్తాను, అంటే Ansible సర్వర్ నుంచి డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ని పింగ్ చేస్తున్నాం. డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఎన్ని సర్వర్లు ఉన్నాయో అన్ని పింగ్ అవుతాయి ఒకసారి, రైట్. ఎంటర్ చూపిస్తుంది కదండి, సక్సెస్ కదా. Ansible, this is the development server IP address, right. సో ఈ డెవలప్మెంట్ గ్రూప్ లో మీకు 1000 సర్వర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 సర్వర్స్ ఒకసారి పింగ్ అవుతాయి, రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ ఈస్ పింగ్ ఈజ్ సక్సెస్, ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ పింగ్ పామ్, రైట్, మీన్స్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్. సో నా ఇంకా ఏం చేస్తాను, QA కూడా చెక్ చేస్తాను.
గ్రూపులు టెస్ట్ చేస్తున్నాం మనం, ఐపీ అడ్రస్ కాదు, గ్రూపులు టెస్ట్ చేస్తున్నాం. సో QA సర్వర్ కూడా పింగ్ అవుతుంది, రైట్? సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఆటోమేషన్ వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్ దిస్. ప్రొడక్షన్ కూడా పింగ్ అవుతుంది, రైట్? సో క్లియర్ ద స్క్రీన్. ఇక్కడ ఇండివిజువల్ గా కాకుండా 1 కాకుండా ఆల్ ఇవ్వండి. ఇవన్నీ గ్రూపుల్లో సర్వర్స్ కూడా ఎట్ ఏ టైం పింగ్ అయిపోతుంది. అదే మీకు 1000 ఉన్నాయనుకోండి, 1000 ఒకసారి పింగ్ అయిపోతుంది. 300 కాకుండా 1000 సర్వర్స్ ఒక్కసారి టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం, రైట్? యా. సో ఒకసారి మనకి అథెంటికేషన్ ఈ పింగింగ్ అంతా ప్రాపర్ గా జరుగుతున్నప్పుడు ఇంకా మనం ఆటోమేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంతవరకు పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది సెటప్ మనం, రైట్? ఇంకా మనం ఆటోమేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఒక ఆటోమేషన్ సింపుల్ చేద్దాం ఈరోజు, జావా డిప్లాయ్మెంట్ చేద్దాం, రైట్? యా. సో ఇంతవరకు క్లియర్ అండి? ఇంతవరకు ఒకసారి హిస్టరీ తీసుకుందాం, కమెంట్స్ తీసుకుందాం. 66 కమెంట్స్ వచ్చాయి టోటల్. నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ జావా డిప్లాయ్మెంట్ చేద్దాం ఈ రోజుకి. టుమారో మనం అడ్వాన్స్ లెవెల్లో వచ్చాం ప్లేబుక్స్. ఓకే, సో ఒక జావా డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి మనం అంటే, సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఒక ఫైల్, YAML ఫైల్, రైట్? .yml ఫైల్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో హియర్ vi install _java. సో ఇది నేమింగ్ కన్వెన్షన్, మనం రియల్ టైమ్ లో ఇలా నేమింగ్ కన్వెన్షన్ వాడతాం. ఇన్స్టాల్ జావా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ ఫైల్, క్రియేట్ _ a_ ఫైల్ అంటే ఒక ఫైల్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇలా రియల్ టైమ్ లో వాడతాం. అదే మనం ఇక్కడ యూజ్ చేద్దాం. ఇన్స్టాల్ జావా .yml. ఈ YML అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ YML లేకపోతే మనకు స్క్రిప్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు, రైట్? సో ఎవ్రీ ఫైల్ కూడా .yml అనేది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి, రైట్? ఫైన్. సో ఎంటర్ దిస్. ఇక్కడ మన స్క్రిప్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాలి. సో ఇన్సర్ట్ 3 hyphens మనం చెప్పుకున్నాం కదా, 3 hyphens, ఎంటర్ స్పేస్ హైఫన్ స్పేస్. ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తాం? కోర్స్ స్పేస్ కాలన్ స్పేస్. ఎక్కడ డిప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు జావాని? డెవలోనా, లేదా డెవ్ అండ్ క్యూఏనా, లేదంటే ఆల్ సర్వర్స్? మనం ఆల్ ఇచ్చేద్దాం. ఓకే, ఎంటర్. సో ఆఫ్టర్ దిస్ tasks. So what are the tasks you are going to perform, right? So task, I want to perform Java installation. ఈ సింటాక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఆ లైన్స్ స్ట్రక్చర్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి, లేదంటే మీకు ఎలాంటి ఎర్రర్స్ వస్తే చూపిస్తాను ఇప్పుడు, రైట్? సో టాస్క్స్, అండర్ టాస్క్స్ we have to give the task name space colon install Java 1.7.0. I want to install Java this version, right? So ఇది మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం, ఇది లేకపోతే పర్లేదు, ఏం కాదు. ఇది ఏంటంటే ఒక మాడ్యూల్లో వచ్చేస్తున్నప్పుడు అది మీకు డిస్ప్లే అవ్వాలంటే ఇది ఇవ్వాలి. మనకి రిపోర్ట్ జనరేట్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామో చూపిస్తున్నాం. ఇది ఇవ్వకపోతే మనకు తెలియదు ఏం చేస్తున్నాం, రైట్? సో ఎంటర్. సో ఆఫ్టర్ దిస్ వీ హ్యావ్ యాక్చువల్ స్క్రిప్ట్, రైట్? ఇక్కడ మనం m space colon space name equal to Java -1.7.0 open JDK space state equal to m colon name equal to Java -1.7.0 open JDK space state equal to present. ఈ ప్రజెంట్ ప్లేస్ లో ఇన్స్టాల్ కూడా పెట్టచ్చు కావాలన్నా, రైట్? సో ఇది స్క్రిప్ట్ అండి. ఒక జావా డిప్లై చేయాలంటే ఇదే స్క్రిప్ట్, ఎందుకంటే ఎక్కువ ఉండదు,
రైట్. సో ఇది మన ఓన్గా రాయాల్సిన పని ఉండదు, మనం స్క్రిప్ట్ తీసుకొని కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు రియల్ టైంలో, రైట్. సో నేను ఒక స్క్రిప్ట్కి అయితే ఇలా చూపిస్తాను, రిమైనింగ్ అని కాపీ పేస్ట్ చేద్దాం, చాలా ఉన్నాయి స్క్రిప్ట్స్, రైట్. సో ఇది ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫైల్ని సేవ్ చేసుకోవాలి మనం. ఒకసారి సింటాక్స్ చెక్ చేసుకుందాం. 3 hyphens host all asks name, fine. So escape, save and quit. Okay, so ఒకసారి మనం సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది once we save this, next మనం ఏం చేస్తామంటే before executing this we have to check the syntax errors, right. So for which command here is ansible -playbook space playbook name install java.yml, right, space hyphen syntax hyphen check. Okay, so this is the command to check the syntax errors. If you have any syntax errors, it will show you, right. Enter. Currently there is no syntax errors. సో మీరు ఒక్కసారి ఫైల్లోకి వెళ్ళి చిన్న మోడిఫికేషన్ చేయండి, ఏమవుతుందో చూద్దాం. సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ అలా ఒకసారి చూపిస్తాం. ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి ప్లేబుక్ని. ఏం లేదు, సింపుల్గా ఇక్కడ ఒక స్పేస్ తీసేయండి 11. ఓకే, ఎస్కేప్, సేవ్ అండ్ క్విట్. చెక్ చేయండి సింటాక్స్ ఎర్రర్స్. రైట్, ఇది చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది స్క్రిప్ట్. మీకు ఒక్క స్మాల్ స్పేస్ ఇచ్చినా తీసుకోండి, రైట్. ఒక డాట్ పెట్టినా లేదంటే ఒక హైఫన్ పెట్టినా ఎగ్జిక్యూట్ కాదు, రైట్. మనం అందుకే ఈ యాక్టివిటీస్కి ఎస్ఎల్ఏస్ ఉండవు రియల్ టైంలో. సో యాన్సిబుల్ ప్రాజెక్ట్లో పడ్డాము అంటే మనకి ఎస్ఎల్ఏ ఉండదు, ఎన్ని రోజులైనా టెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, రైట్. సో మన ప్రాజెక్ట్ యాన్సిబుల్కి అసైన్ చేస్తామంటే ఓన్లీ యాన్సిబుల్ యాడ్ చేస్తాం, ఇంకేం టచ్ చేద్దాం. కుబర్నెటిస్, డోకరు ఇవన్నీ మనకు సంబంధం లేదు. మా ప్రాజెక్ట్లో యాన్సిబుల్ వాళ్ళు యాన్సిబులే చేస్తారు, ఇంకోటి చేయంటే నాకు తెలియదు. ఓకే, యాన్సిబుల్కి చాలా డిమాండ్ ఉంది ప్రజెంట్, ఓన్లీ యాన్సిబుల్ మీద వర్క్ చేస్తాం. యాన్సిబుల్ వచ్చి కొంచెం ఏడబ్ల్యూఎస్ వస్తే చాలు, రైట్. సర్వర్స్ అక్కడ ఫిక్స్ అయిపోవచ్చు మనం, రైట్. యా, ఫైన్. సో ఇక్కడ మనం సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ కరెక్ట్ చేద్దాం. ఇన్సర్ట్, స్పేస్ రిమూవ్ చేయండి, ఎస్కేప్, సేవ్ అండ్ క్విట్. Now we can execute this playbook. Okay, ఇదే కమాండ్ ఈ లైన్ తీసేయండి, ఇక్కడ తీసేయండి, సింటాక్స్ చెక్ తీసేయండి. మీరు ట్రిగ్గర్ చేయాలి ప్లేబుక్ అంటే ఇదే కమాండ్, ansible -playbook space playbook name, that's it. Enter. Now the playbook is executing. First it will check gathering facts, servers are available or not. Now it is performing Java installation. డన్, అంతేనే. ఎంత టైం పట్టింది మనకు జావా డిప్లాయ్ అవుతుంది? హార్డ్లీ 1 minute పట్టింది. మీకు 1000 సర్వర్స్ ఉన్నా ఇంతే టైం పడదు జావా డిప్లాయ్ చేస్తే. ఇదంతా ప్యారల్ ప్రాసెస్, అంటే 1 by 1 చేయదు, ప్యారల్గా ట్రిగ్గర్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్ని సర్వర్లు కూడా, రైట్. సో మనం జావా డిప్లాయ్ చేస్తాకి 1 minute అయిపోయింది, రైట్. మీకు 1000 ఉన్నా 10,000 సర్వర్స్ ఉన్నా ఇంతే టైం పడుతుంది, రైట్. సో మీకు లార్జ్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్, అక్కడ ఏంటంటే ఇలానే ఆటోమేట్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్. ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది? చేంజ్డ్ 1, అన్రీచబుల్ 0, ఫెయిల్డ్ 0, స్కిప్డ్ 0, రిస్క్డ్ 0, ఇగ్నోర్డ్ 0, అంటే అన్ని సర్వర్స్ అవైలబుల్ వచ్చాయి మనకి. సో ఇఫ్ ఎనీ సర్వర్ ఇస్ డౌన్ మనకి ఎలా చూపిస్తుంది అది కూడా చూద్దాం, రైట్. సో ఇక్కడ మనకి జావా డిప్లాయ్ అయిపోయింది. ఒకసారి మనం ఏం చేద్దాం అంటే ర్యాండమ్ గా 1-2 సర్వర్స్ చెక్ చేద్దాం జావా డిప్లాయ్ అయిందో లేదు. కంట్రోల్ చేద్దాం, స్టాప్ దిస్, జావా స్పేస్ -version 1.7 వచ్చింది కదా. నార్మల్గా మనం 1.8 నిమిషాలు చేస్తూ ఉంటాం, 1.7 వచ్చేసింది, రైట్. ఇంకొక సర్వర్లో కూడా చూద్దాం, థర్డ్ వన్, రైట్, 1.7 వచ్చింది. ఇలా మనం ఏంటంటే టార్గెట్ సర్వర్లో త్రూ యాన్సిబుల్ మనం
డిప్లాయ్మెంట్స్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి జావా డిప్లాయ్ చేస్తాం కదా, మళ్ళీ ఒకసారి డిప్లాయ్ చేద్దాం ఇమీడియట్గా, ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం, రైట్? సేమ్ ప్లేబుక్ని మళ్ళీ అప్లై చేయండి. సో ఇక్కడ మనకి ఏమంటుంది, ఇనిషియల్గా చేంజ్డ్ అంటుంది. చేంజ్డ్ అంటే ఏంటి? సమ్ చేంజ్ హ్యాపెండ్, సో ఇట్ ఈస్ డిప్లాయిడ్, రైట్? ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది? చేంజ్డ్ 1, ఈ సర్వర్ డిప్లాయ్ అయింది, రైట్? నౌ ఇఫ్ యూ రీడిప్లాయ్ అగైన్, ఏం జరుగుతుందో చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు చేంజ్ అంటలేదు, 0 అంటుంది, చేంజ్ 0 అంటుంది, రైట్? ఇక్కడ ఓకే అంటుంది, టాస్క్ ఓకే, చేంజ్ అనలేదు. అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ అవైలబుల్, రైట్? ఇక్కడ చేంజ్ అనేది జరగలేదు మనకి, చేంజ్ 0 వచ్చింది, రైట్? సో ఇలా మనకి ఏంటంటే యాన్సిబుల్ మళ్ళీ డిప్లాయ్ చేయదు, మీకు రిమూవ్ చేసి ఓవర్ రైట్ చేయడం అలాంటివి ఉండదు, రైట్? సో ఇంకా మనం ఇంకోటి చేద్దాం ఏంటంటే, ఒకసారి ఈ ఐపీ ఏదైనా రాంగ్ ఐపీ ఇస్తాను ఒకసారి మనకి ఇన్వెంటరీలోకి వెళ్ళి ఒక ఐపీ రాంగ్ ఐపీ ఇద్దాం, టెస్ట్ చేద్దాం ఎలా వస్తుంది అన్రీచబుల్ అనేది చూద్దాం, రైట్? సో గో టు హోస్ట్ ఫైల్, విఐ హోస్ట్, ఇక్కడ మన ఇన్వెంటరీ ఉంది కదా డౌన్ లో, ఇక్కడ ఒక ఐపీ అడ్రస్ చేంజ్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఈ 442 ఐపీని 420 చేస్తాను, ఇన్సెట్. ఓకే, సో ఎస్కేప్, సేవ్ అండ్ క్విట్. ఓకే, నౌ మనం ఏం చేద్దామంటే ఒకసారి ఈ ప్లే బుక్ ని అప్లై చేద్దాం. చూడండి ఇక్కడ 2 సర్వర్స్ అయితే రీచబిలిటీ వచ్చింది, రైట్? సో 1 సర్వర్ ఏం చెప్తుంది? ఈ సర్వర్ అన్రీచబుల్ అంటుంది, మనం రాంగ్ ఐపీ ఇచ్చాము ఇక్కడ, రైట్? ఈ సర్వర్ రీచబిలిటీ లేదని చెప్తుంది, రైట్? ఇలాంటి ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి మనకి. ఐపీస్ ఒకసారి చేంజెస్ అనుకోండి, ఇన్ కేస్ ఎవరైనా ఇలాంటి ఎర్రర్ వస్తుంది, లేదా నెట్వర్క్ ఇష్యూ వచ్చింది, సర్వర్ రీచ్ అవ్వట్లేదు, పింగ్ అవ్వట్లేదు, ఇలా వస్తుంది, రైట్? సో ఆ టైంలో మనం ఏం చేయాలి? ఆ కనెక్టివిటీ చెక్ చేసుకోవాలి, ఎందుకు అవుతుంది అలా చూసి దాన్ని ట్రబుల్ షూట్ చేసుకుని మళ్ళీ రీడిప్లాయ్ చేయొచ్చు, రైట్? సార్ ఇక్కడ 1000 సర్వర్స్ మనకు కనెక్ట్ అవ్వాలనుకోండి సార్, 1000 సర్వర్స్ హోస్ట్ ఆ ఫైల్స్కి వెళ్ళేసి కాన్ఫిగర్ చేయాలా సార్? దానికి ఏమైనా ఆటోమేషన్ టూల్స్ ఉన్నాయా సార్? ఫస్ట్ టైం వన్ టైం గాట్ ఇట్ అండి. ఈ కీ ఈ ఏదైతే పబ్లిక్ కి జనరేట్ చేస్తామో ఆ పబ్లిక్ కీని అది ఫస్ట్ టైం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, కానీ 1000 సర్వర్స్ 10,000 సర్వర్స్ ఉంటే అన్ని సర్వర్స్ లోకి లాగిన్ చేయాలి నార్మల్గా అయితే. కానీ దానికి కూడా ఒక స్క్రిప్ట్ రాస్తాం, బ్యాష్ స్క్రిప్ట్ రియల్ టైం. ఓకే, అది ఇఫ్ పాసిబుల్ నేను లాస్ట్ లో చూపిస్తాను, నా రియల్ కన్సోల్ లో చూపిస్తాను పాసిబుల్ అయితే. ఓకే ఓకే లేదు అంటే ఒకసారి నేను ఆ సింటాక్స్ చూపిస్తాను మీకు అక్కడ. ఓకే, సో మీకు అది అంటే మనకు ఆన్సర్ రావాలండి, మనం ఇంత కోర్ లెవెల్లో రియల్ టైంలో చెయ్యం. ఓకే, సో మీకు అయినా చూపిస్తాను వీలైతే ఒకసారి. ఇక్కడ ఒకసారి మనం ఐపీ చేంజ్ చేసుకుందాం. రైట్, సో ఇలా మనం ఏంటంటే ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం. నౌ దిస్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద వే మనం ఆటోమేషన్ అనేది చేస్తామండి. ఇది సింపుల్ ప్లేబుక్ చెప్పాను. ఈ ప్లేబుక్ కూడా మీకు ఒక నోట్స్ లో ఫైల్ పెట్టిస్తాను. ఈరోజు సెటప్ చేసుకుని మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి, సెటప్ చేసి ఈ ప్లేబుక్ ని అప్లై చేసి చూడండి, రైట్? ఇది వర్క్ అవుతుందో చూడండి. మీకు ఏంటంటే ఇది టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా రేపటి నుంచి కొంచెం అడ్వాన్స్ లెవెల్, రేపు మాక్సిమం రేపు కంప్లీట్ చేస్తా ట్రై చేద్దాం. ఏసీ ఎక్కువ రైట్ అండి. సో ఇది ఈ సెటప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఈరోజు ఇది ఎంత చేయండి, సెటప్ చేసుకోండి. రేపటి నుంచి మనం కొన్ని
ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి, అడ్వాన్స్ లెవెల్ ప్లే బుక్స్ ఉన్నాయి. ఇవి వర్క్ చేద్దాం. ఇది వర్క్ చేద్దాం. వాల్టింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, యాన్సిబుల్ వాల్టింగ్, అది కూడా చూద్దాం. ఆ రోల్స్ ఉంది, యాన్సిబుల్ రోల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, అది కూడా చూద్దాం. మోస్ట్లీ రేపు కంప్లీట్ చేస్తా, ట్రై చేద్దాం. 2 hours పడుతుంది, మాక్సిమం ఇది 4 hours ఉంటుందండి సెషన్. యాన్సిబుల్ 4 days చెప్తాం, రెగ్యులర్ సెషన్స్ లో 4 days పడతాయి. సో మనం 2 days AWS ఉన్నాను సార్ వాల్టింగ్. ఏంటండి AWS లో? AWS లో వాల్టింగ్ చేసినట్టున్నాను సార్. AWS లో వాల్టింగ్ వాల్ట్స్ చేయలేదు. వాల్ట్స్ ఓకే, బ్యాకప్ లో చేస్తాం. కరెక్ట్ రైట్ అండి, కరెక్ట్. సో ఇక్కడ వాల్టింగ్స్, ఇక్కడ కూడా వాల్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ వాల్ట్స్ ఏంటంటే చూద్దాం మనం. చాలా ఇంపార్టెంట్ యాన్సిబుల్ లో వాల్టింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం, ల్యాబ్ చేద్దాం. ఓకే రైట్, నేను ఈ ప్లే బుక్ మీకు షేర్ చేస్తాను, ఈ డాక్యుమెంట్ లో పెట్టి. ఈరోజు ఇది సెటప్ చేయండి, మీరంతా సెటప్ రెడీ చేస్తే రేపు కొన్ని అడ్వాన్స్ లెవెల్ చూద్దాం. ఫైన్ అండి, ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం ఈరోజు మనం. ఓకే అండి, ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఎనీవన్? నో సార్. ఫైన్. సో ఇది చేయండి ఈరోజు, రేపు మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఫైన్ అండి, ఫైన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you.